नमस्कार जी सभी को। मेरा नाम डॉक्टर विपिन भार्गव और हीलिंग हैंड की जूम मीटिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ बिल्डिंग द बिजनेस, यानी कि 4 बेसिक्स के बारे में, सिस्टम के बारे में आज बात होगी। जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं, जो पहली दफा आज मीटिंग में आ रहे हैं, वो नॉट डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो भी ध्यान से इसको सुनेंगे तो उनको लाभ होगा इसका। एंड बिजनेस जिसके बारे में हम बात करेंगे या बेसिक्स सिस्टम के बारे में जिस बात होगी, उसका एक प्री रिक्विजिट है, प्री रिक्वायरमेंट है। उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि प्री कंडीशन क्या है इस बिजनेस को करने की। वो प्री कंडीशन है ड्रीम। इसके बारे में हमेशा बात होगी, ऑल द टाइम, बिकॉज यही वो चीज है जो लोगों को आगे लेके जाएगी, जो आप लोगों को आगे लेके जाएगा। ये सपना ही है जिसने लॉकडाउन में आपको इतना पॉजिटिव रखा हुआ है। अदरवाइज लोग अभी घबराए हुए हैं, परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं कि क्या होगा। लेकिन आप लोग हीलिंग हैंड्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आप लोग प्रोएक्टिव होके, पॉजिटिव होके, एक्साइटेड होके हर रोज शाम को 4 बजे मीटिंग में आते हैं और इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए मेहनत करते हैं। ये इसीलिए हो पा रहा है कि आप लोगों का एक सपना है, आप लोग कुछ करना चाहते हैं। दिस इज व्हाट अ ड्रीम इज। यू नो, सर्कमस्टांसेस जब विपरीत हो, परिस्थितियां जब विपरीत हो, फिर भी अपनी डायरेक्शन में चलते रहना, इसी का नाम सपना है। इसी को सपने का होना कहते हैं। अगर सपने नहीं होते, अगर इच्छा नहीं होती, तो हम शायद ये मीटिंग ना कर रहे होते। लेकिन आप लोग हर रोज आते हैं, मीटिंग करते हैं, एक्साइटेड होते हैं, ठीक है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने का, राइट। और ये इसीलिए कर पा रहे हैं कि आपका कोई ना कोई सपना है, और इस बिजनेस के लिए ये बहुत जरूरी है। नहीं तो बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन सब घर पे बैठे कि पता नहीं अब क्या होना है, पता नहीं दुनिया खत्म हो जानी है, पता नहीं बिजनेस चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, कितना चल रहे हैं। लेकिन आपा लोग, तुसी लोग डटे हुए हो। दिस इज व्हाट अ ड्रीम इज, एंड इनू होल्ड स्ट्रांग रखो और आपा अपनी मंजिल, अपने सपने ते जरूर पहुंचांगे। एंड दिस इज अ वेरी पॉजिटिव टाइम। ये टाइम नेगेटिविटी ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਆ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਐਡਵਰਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡਵਰਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ। And we are looking ways, it means कि कितना अपना सुपना पूरा करना। तो जे सुपना ना होंदा तो फिर ways it means ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। मतलब जे सुपना ना होंदा तो फिर रस्ता ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। सो ये सपना ही है ਜਿਹੜਾ हीलिंग हैंड ਦੇ डिस्ट्रीब्यूटर्स ਨੂੰ मोटिवेट कर ਰਿਹਾ, हीलिंग हैंड ਦੇ डिस्ट्रीब्यूटर्स ਨੂੰ एक्साइटेड रख ਰਿਹਾ, हीलिंग हैंड ਦੇ डिस्ट्रीब्यूटर्स ਨੂੰ अलाइव रख ਰਿਹਾ, हीलिंग हैंड ਦੇ डिस्ट्रीब्यूटर्स ਨੂੰ प्रोएक्टिव रख ਰਿਹਾ और किते पहुंचने वास्ते प्रेरित कर रहे हैं। ये सपना है। मैं तुहाडे सारिਆਂ वास्ते तालियां बजाउणा चाहुंदा कि तुसी लोग बहुत मेहनत दे नाल, बहुत हौसले दे नाल अपने आप को सही रख के और बिजनेस वाल नूं वध रहे हो, एक्साइटेड रख के बिजनेस वाल नूं वध रहे हो। बिजनेस नूं बिल्ड करने वास्ते जिहड़ी रिक्वायरमेंट हैगी आ, सुपना वो तुहाडे कोले हैगा आ, बाकियां कोले भी यही होना चाहिए। जे सपना नहीं तो बिजनेस नहीं होएगा, फिर हताशा होएगी। लेकिन हताशा नाम की कोई चीज इतनी नहीं है कि मैंने नजर आ रही। मैंने सारे एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, सारे एक्टिव नजर आ रहे हैं, सारे सुपने नाल अपनी एनर्जी नाल परिपूर्ण नजर आ रहे हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं और अगे बढ़ रहे हैं। सो यही रिक्वायरमेंट तुसी फुलफिल करते हो, इहदे वास्ते तुसी बधाई दे पात्र हो। और अगे बढ़ने लई मेरी सारियां वेल विशेस तुहाडे नाल है, हीलिंग हैंड तुहाडे नाल खड़ी है। बहुत वधिया आपां बिजनेस बिल्ड करांगे, बहुत ही वधिया अपना फ्यूचर है और आप अगे बढ़ते जाओगे। बिजनेस बिल्ड करने वास्ते जो बेसिक स्टेप्स की गल करते हैं, हर काम करने वास्ते कोई ना कोई सिस्टम हुंदा, कोई ना कोई तरीका हुंदा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करने वास्ते, हीलिंग हैंड के बिजनेस को बिल्ड करने वास्ते आज आप 4 बेसिक्स की गल करांगे। एक बेसिक मतलब ये जरूरी, वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक, इस तो बिना कुछ नहीं, इतनी शुरुआत होनी है। बेसिक मींस प्रिलिमिनरी स्टेप्स, जरूरी स्टेप्स, इंपॉर्टेंट स्टेप्स। सो
फोर बेसिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਆ? देखो ये बिजनेस हैगा, ਜਦੋਂ भी कोई व्यापार आप करना, ਜਦੋਂ भी कोई बिजनेस आप करना ते हमेशा ਉਹਦਾ कोई ना कोई रॉ मटीरियल ਹੁੰਦਾ है। जे किसी ने कोई गारमेंट्स का काम करना तो ਉਹਦਾ रॉ मटीरियल कपड़ा हैगा, है ना। जे किसी ने साइकिल का काम करना तो ਉਹਦਾ रॉ मटीरियल स्टील है, आयरन है, रबर है ना, इदां दा रॉ ग्रीस है, इदां दा रॉ मटीरियल है ना। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ रॉ मटीरियल इकट्ठा करना पैंदा। हर काम का कोई ना कोई रॉ मटीरियल होता है। इस तरह ही नैटवर्क मार्केटिंग दे विच रॉ मटीरियल वो आ कि जिन्हां लोकां दे नाल आपां बिजनेस करना, एक तो वो रॉ मटीरियल है, फिर जिन्हां चीज़ां दा बिजनेस करना वो रॉ मटीरियल है। सो जदों असी बिजनेस के बारे गल करते हैं तो रॉ मटीरियल का होना बहुत जरूरी है। और बेसिक रॉ मटीरियल साडा हैगा लोकां दे नाल ही आपां बिजनेस करना, ठीक है। तो फिर असी लोकां दी एक लिस्ट बनाउणी आ, ओनू कहंदे लिस्ट ऑफ नेम्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिस्ट ऑफ नेम, नामों की सूची। जिन्हां लोकां दे नाल आपां इस व्यापार नूं शेयर करना, इस कॉन्सेप्ट नूं शेयर करना, इस इंफॉर्मेशन नूं शेयर करना, उन्हां नूं पेन डाउन करो। ये चीज इधरों सुननी ते इधरों कटनी नहीं भी साडे तां मोबाइल 'च बहुत लोगों दे नाम है, वो लिस्ट नहीं हैगी, वो लिस्ट नहीं हैगी, वो फोन लिस्ट है, वो नेम लिस्ट नहीं है। बिजनेस नूं करन वास्ते नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जिहड़ा है ये प्लानिंग दा बिजनेस है, ये भज्जण दा बिजनेस नहीं भी मैं भज रहा इधर, मैं भज रहा उधर, मैं सवेर तो लेके रात तक काम करी जाना, नहीं। ते प्लानिंग कोई है ही नहीं। ਜਿਹੜੇ लोग इदा इस बिजनेस को करनगे वो लोग बिजनेस ਦੇ ਵਿੱਚ कामयाब नहीं हो सकते। हाँ, ਜਿਹੜੇ लोग प्लानिंग नाल इस बिजनेस को करनगे वो लोग बिजनेस 100% कामयाब होंगे, क्योंकि 99% इज प्लानिंग, बाकी उस तो बाद एक्शन है। जे आप प्लान ही नहीं किया भी आप कितना व्यापार करना ते अपने एक्शंस भी ठीक नहीं होने। सो पहला जो आप व्यापार करने बारे सोच लिया, आप नामां दी लिस्ट बनानी है, सुपनियां दी लिस्ट बनानी है। सुपनियां दी लिस्ट तुहाडे वास्ते भी तुसीं क्यों ये व्यापार करना, पेन डाउन करो, ओनू लिखो, और कदों कदों किहड़े-किहड़े टारगेट्स अचीव करने, किहड़े-किहड़े सुपने पूरे करने, किहड़े-किहड़े गोल्स सुपनियां नूं गोल्स विच कन्वर्ट करके डेटा पा के लिखो, ताकि तुहानूं पता होवे भी तुसीं किहड़ी स्पीड नाल काम करना, कदों किहड़ा टारगेट अचीव करना, है ना। हर एक ऑर्गेनाइजेशन छोटी होवे चाहे बड़ी होवे, वो अपनी टारगेट्स अपनी टाइमलाइन फिक्स करती है। जिद्दां रिलायंस की गल करिए, रिलायंस ने टाइमलाइन फिक्स की होगी कि मैं कदों जियो लॉन्च करना, मैं कदों CDMA फोन्स लॉन्च करने सी, मैं कदों फूड सेक्टर रिटेल स्टोर्स दे विच जाना। हुण वो एक 46,000 करोड़ रुपया उन्होंने इन्वेस्ट किया इस करके कि जिद्दां Amazon है ते फ्लिपकार्ट दे विच डायरेक्ट सेलिंग हुंदी आ, ई कॉमर्स जिन्हों कहते हैं, उन्होंने ई कॉमर्स जाना, लेकिन प्लानिंग तो पहला नहीं होगी ना भी असीं इस सन दे विच जाके आ काम करना है। उहदे वास्ते उन्होंने बेसिक्स बनाए होणगे, है ना, केबल्स बिछाए आ, सारा कुछ कीता होया। तो उन्होंने फेसबुक दे नाल टाई अप कीता क्योंकि फेसबुक दे कोल सारा डाटा हैगा, व्हाट्सएप अज किहदे कोले नहीं हैगा, तो व्हाट्सएप कोल सारे हिंदुस्तान दे लोकां दा डाटा हैगा। सो दे ऑलरेडी हैव अ कंज्यूमर डाटा, ठीक है ना। जे वो व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, जियो का फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब क्लाइंट तो पहले ही है वो, तो उन्हें जिहड़ा एक समान लेंदा वो बाकी समान भी लऊगा, है ना। जिहड़ा फोन इस्तेमाल करता, जिहड़ा व्हाट्सएप इस्तेमाल करता, जिहड़ा फेसबुक इस्तेमाल करता, उन्हें खाण नूं रोटी भी चाहिए है, उन्हें सब्जियां भी चाहिए, उन्हें अचार भी चाहिए, उन्हें कपड़े भी चाहिए। वो कहते गाहक तो सारे को है ही आ, तो क्यों ना बाकी चीज़ां भी दे दीए ते सिद्धियां ही दे दीए, है ना। सो बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन आने वाला, लेकिन ये रेवोल्यूशन सारा प्लानिंग नाल आया। एक दिन च नहीं सोच लिया मुकेश अंबानी ने भी चल मैं ना इदा कर दिना, इदा तो नहीं होएगा। प्लानिंग होएगी, कितने सालों की मेहनत होएगी, है ना। ते आपां भी जदों कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपां व्यापार कर रहे हैं, तो इहदे विच आपां भी प्लानिंग करिए। ਜਿਹੜੇ लोग प्लानिंग करते हैं वो लोग कामयाब होंगे। लोग फेल होने वास्ते प्लान नहीं करते, पर प्लान करने च फेल हो जाते। शिव खेरा ने अपनी किताब दे के विच किया, पीपल डोंट प्लान टू फेल बट फेल टू प्लान। मतलब लोग ये तो कोई भी नहीं कोशिश करता होगा यार मैं फेल हो जाना इसलिए मैं एक कोशिश करा, है ना। ये तो नहीं होना, यदि प्लानिंग की तो लोड़ नहीं, यदि प्लानिंग तो कोई भी नहीं करता हो, है ना। लेकिन लोग प्लान ही नहीं करते जिंदगी वास्ते,
ਉਹ ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਵੀ 25,000 ਰੁਪਏ ਵੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਵਨ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਵਨ ਜੀ 30 35 40,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਮਲਟੀ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੋਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਓ, ਚਾਹੋ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਕਮਾ ਲਓ, ਚਾਹੋ ਤਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਲਓ, ਚਾਹੋ ਤਾਂ 500 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਆ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ 20 25 30 50,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ 50 60 70,000 ਰੁਪਏ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚੂਗਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚੂਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਸ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਮੁਕੇਸ਼, ਤੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਆਊਟਲੈਟ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲੇ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਰੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਸਬਜ਼ੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਫਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ? ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਟਾਈਕੂਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪਰ ਵੇਚਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਬਜ਼ੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦਾ। ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਫਰਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਵੇਚਦੇ ਆ ਤੇ ਫੋਨਸ ਵੇਚਦੇ ਆ ਤੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਫੋਨਸ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟਸ ਖੋਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 20 25 50,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਫੋਨ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਫੋਨ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਕੰਮ ਉਹੀ ਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਕੰਮ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਕੰਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਸੋਚ ਉਹ ਵੱਡੀ ਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੈਟਵਰਕਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਹ ਕੰਪਨੀ ਕਰਨੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕਰਨੀ, ਪਰਸੋਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੇਚ ਲਿਆ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੇਚ ਲਿਆ ਕਰਨੇ, 4 ਬੰਦੇ ਉਧਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਏ, 4 ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਮਪਾਇਰ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਐਸ਼ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਲੈਗੇਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋਚ ਦੀ, ਤੇ ਸੋਚ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਗ ਇਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼, ਹੈਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸੌ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਧ ਪਤਾ, ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, 20 ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, 100 ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਦੇਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ। The point is ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ। ਇੱਥੇ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ਫਲ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਟੋਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 20 25 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸੇਲਸ ਪਰਸਨ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਲੋਕ ਅੱਜ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ।
ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਜੀਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੋਂ ਐਮਾਜ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਯਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੀਨ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੀਨ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਵਾਪਸੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰਚਾਂਗੇ, ਠੀਕ है ना, फिर टाइम वेस्ट करांगे, फिर लेके आवांगे। और लिमिटेशन है कि दुकानदार को कितना समान हो सकता, लेकिन वर्चुअल माल में सारे हिंदुस्तान में सप्लायर जा सकते, बायर जा सकते, सेलर जा सकते। सो वर्चुअल ਜਿਹੜੀ वर्चुअल मार्केट्स ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ वर्चुअल ਦੁਨੀਆ, वर्चुअल ਦਾ मतलब ਆਨਲਾਈਨ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਅੱਜ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। पवन जी 1 मिनट च अमेरिका जा सकते हैं वर्चुअली, पवन जी 1 मिनट च रशिया जा सकते वर्चुअली, शिव 1 मिनट जापान जा सकता वर्चुअली, कोई लिमिट नहीं हैगी। उधर जा सकता, उधर नहीं जा सकता, उधर लिमिटेशन है। वर्चुअल दे विच इज नो लिमिटेशन। इस गल नूं समझना तुसी सारे लोग, तुसी मैनूं एक गल दसो, सारे लोग आपां अवार्ड नाइट्स देखते हैं भी स्टार्स ਨੂੰ ਆ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਫਲਾਨੀ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਫਲਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਬੈਸਟ Song ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਨਾਈਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੇਣੀ, ਆਹੀ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਅਵਾਰਡ ਨਾਈਟ ਦੇਖੀ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਵਰਚੁਅਲ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਰੀਚ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਨਾਈਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ ਬੈਠੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 5000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਦੇयर इज नो ਲਿਮਿਟ, ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਈਕ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵਰਚੁਅਲ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਫੈਕਟ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੋਊਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਲੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਫੀਲਡ 'ਚ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਪਾਇਨੀਅਰਸ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਕੋਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਅਹੈਡ ਆਫ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਸੋਚਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਬਦਲਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਵਾਸਤੇ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜੂ, ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਨ ਲੈ ਲੂ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਜਾਂ ਐਮਾਜ਼ਨ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ ਸਾੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾੜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਊਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਸੋਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦੀਆਂ, ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟਫ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕੀ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾੜੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਾਓ, ਦੇਖੋ, ਫੀਲ ਕਰੋ, ਟੈਕਸਚਰ ਦੇਖੋ, ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਆਪ ਦਿਖਾਓ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ?
और लिमिट कोई नहीं, हजारां लखां साड़ियां है, हजारां लखां डिजाइन है, जेड़ा मर्जी चूज करो। द पॉइंट इज हो गया, इट हैपेंड, है ना। ਆਪਾਂ सोचे ये नहीं हो सकदा, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਘਰੋਂ ਬੈਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਦਾਂ 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 ਹੋਊਗਾ। ਚੇਂਜ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਚੇਂਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਨਾ। ਚੇਂਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਬਦਲਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਲਾਭ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਬਦਲਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਪੇਜਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਪੇਜਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ, सीडीएम है वो नहीं एक्सेप्ट करते, टावर लग गया जी, फलाना हो गया जी, लोग मर गए, चिड़िया मर गई, सारियां गल्लां ठीक ने, बट यू हैव एक्सेप्टेड इट ना, उन्हें ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਤੇ 20-22,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਫੋਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। तो 22,000 रुपए का फोन लिया सी, सारे महल्ले के फोन आते होंगे, सदन जाते होंगे, फलाने का फोन आ गया भी, फलाने का फोन आ गया जी, फलाने का फोन आ गया। फिर उसके बाद पीसीओ आ गए, असं क्या हम इदा ही चलना है, वो पीसीओ भी खत्म हो गए, सारा कुछ खत्म हो गया, सब कुछ आ गया, सब कुछ अडॉप्ट कर लिया, वरत लिया, है ना। चेंज तुसी जे कर लिया, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी सखाली है। जे नहीं किया, कई लोग अज भी मैंने कहते जी मैं तो मोबाइल नहीं रखता, तुम्हारी मर्जी है भी ना रखो, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਕਰਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਬ੍ਰਿਜ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਜਾਂ गूगल ऐप या होर सिस्टम्स दे नाल आज ब्रिज जी दुनिया च किसी नाल भी बिजनेस मीटिंग कर सकते, कितनी बड़ी गल है। इट्स अ वेरी बिग थिंग। हुण जाण दी लोड़ नहीं ब्रिज जी नूं मीटिंग करने वास्ते, हुण जाण दी लोड़ नहीं मनजीत जी नूं बिजनेस वास्ते, हुण घरे तेल फूकण दी लोड़ नहीं। जेड़ी कन्वीनियंट टाइम है, वो कहना जी मैं रात 10 बजे फ्री हूं, नौकरी 10 बजे की मीटिंग फिक्स होगी, वो कहना जी मैं रात को 8 बजे फिक्स, 8 बजे ओके जी 8 बजे होगी, वो कहना मैं सवेरे 8 तो 9 मिल सकता नहीं, 8 तो 9 सवेर की मीटिंग फिक्स होगी। कितनी फ्लैक्सीबिलिटी आ। इत्थे कही जाइदा सी वाइफ नूं लैके आओ मीटिंग च, वाइफ नूं लैके आओ मीटिंग च, बई उन्हां ने मीटिंग वो समझणगे तां हुण इह कहण दी लोड़ नहीं, वाइफ नूं घरे मीटिंग च बिठा सकदे हो। कितनी फ्लैक्सीबिलिटी होगी, है ना। चेंज हो रहा है पर्सपेक्टिव। अब ब्रिज जी ने तो बिठाया भी है अपनी वाइफ को, ठीक है, दैट्स गुड ब्रिज जी, दैट्स गुड, वेरी गुड। इदां ही तुसीं इकट्ठे पार्टनर बन के अपने सुपनियां वाल नूं वध सकदे हो। जदों हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके बिजनेस करते आ, वो बहुत स्पीड नाल अगे वधदे आ। ये 1 और 1 2 नहीं हुंदे, 1 और 1 11 होणगे, ये तां 111 हुंदे आ, 11 भी नहीं हुंदे, ठीक है ना। क्योंकि वो सारा फोकस जो दोनों का मिलता कोई चीज अचीव करने नूं ते फिर कमाल हुंदी है। उन्हां दी भी लिस्टां हैगियां, उन्हां दी भी सहेलियां हैगियां, उन्हां दे भी कॉन्टैक्ट्स हैगे आ, उन्हां दे भी फ्रेंड सर्कल हैगा, है ना, रिश्तेदारियां हैगियां, सारा कुछ हैगा। वो किन्ना तुहानूं वड्डा एक रॉ मटीरियल मिल जाना ਉਹਦਾ यूज कर रहे। सो व्हाट आई वांट टू से सिस्टम ਨਾਲ जुड़ के एक्साइटेड होके इस बिजनेस की प्लानिंग करो, लिस्ट बनाओ। ये छोटा मोटा काम नहीं हैगा, पहले तो ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾ ਲਓ भाई, it is not a small business, it is a multi billion dollar business। रिलायंस वाले कमरे नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग जा रहे हैं, है ना, दुनिया हिंदुस्तान की सब तो बड़ी कंपनी है, वो भी इधर आ रहा, ठीक है ना। सो ये तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, इट इज हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज, ठीक है। WhatsApp ਨੂੰ ई पेमेंट ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, पेमेंट रिसीव कर सकदा, पेमेंट कर सकदा, ਉਹਨੂੰ पेमेंट गेटवे बना लेना एंड देखो बिजनेस कितना ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਜਾਣਾ, अपॉर्चुनिटी ਲਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ
उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लेना फटाफट। कितने दिन लॉकडाउन होए एग्रीमेंट भी कर लिया अगले ने, तैयारी पहले ही सी, कितनी देर दी हो रही सी। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ, ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਮਝੋ ਐਂਡ ਫੇਰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਨੈਟਵਰਕਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। it is you are a businessman more much like Anil Ambani, much like Mukesh Ambani, much like ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਾਈਕੂਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮੌਕਾ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। परमात्मा ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਹਦੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ, ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਤੇ। ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਭ ਕੋਲ ਵਿਹਲੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ। ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਇਕੁਅਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕੀ ਕਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਭੱਜੋ, ਭੱਜ ਕੇ ਦੇਖੀ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਹਨਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਗਟ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੂਵ ਇਟ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਵਰਥ ਇਟ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ। ਲਿਸਟ ਆਫ ਨੇਮਸ, ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 400-500-1000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਓਡਾ ਤਗੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ 10 ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਟੇਲਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਹਨਾ। ਫਲਾਨਾ ਟੇਲਰ ਹੈਗਾ, ਫਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੈਲੂਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ, ਫਲਾਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰਿਆਨਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਹੈਲੋ ਆਈ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦ ਨੇਮਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਜਾਣਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ ਦ ਨੇਮ ਔਨ ਦ ਰਜਿਸਟਰ, ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਾਇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਓ। ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਟੱਚ ਕਰ ਲਏ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ, ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਏ, ਬਸ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਏ। ਜੇ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਆ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਬਸ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਸਤਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। या आप अमेरिका जा रहे हैं, फ्लाइट को कितना टाइम रह गया, तो जब बस टेक ऑफ कर गया प्लेन, अच्छा हम कदों पहुंचना, इन्हें भी पहुंचना, आप पहुंच गए यूएस में लैंड हो ही नहीं है, बस आ गए, पहुंच गए टच कर लिया सुपना पूरा, पहुंच गए अमेरिका, ठीक है ना। सो तुसी अपने सुपनियां ਨੂੰ बस टच कर लिया, पहुंच गए ਉੱਥੇ, ठीक है। आज परमात्मा ने तो लिस्ट ऑफ नेम्स ਇਹ ਲਿਖੋ, बनाओ, ਇਹ सोच के लिस्ट बनाओ, ਇਹ सोच के, छोटी नहीं होनी चाहिए लिस्ट, जितनी बड़ी लिस्ट ओडा बड़ा बिजनेस। राइट डाउन द नेम्स, लिस्ट कितना बनानी है, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ बुक हैगी ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, what do you call it, ਸਫਲਤਾ ਕੀ ਕੁੰਜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 3-4 ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੀ। ਤਾਂ 3-4 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਣੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ। ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੁਣ ਲਓ। पढ़ भी सकते हो, पढ़ने वास्ते भी अवेलेबल है, लेकिन जेडे लोग सुनना चाहते सुन के बनाओ। आइडिया बहुत आता जो तुम सुनते हैं ना, सानू पता लगता भी अच्छा ये काम इदा भी हो सकता, अच्छा आ भी नाम लिखना, अच्छा इदा भी मैं नामां दी लिस्ट बता सकता। राइट डाउन द नेम्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस गल ते अद्धा पौना घंटा लाउण दा मतलब ये आ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर
आइडेंटिफाइंग योर ड्रीम, सुपने तो बाद उस तो इंपॉर्टेंट दूसरे नंबर की इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ नेम्स है, जरूरी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा हथियार है ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ रॉ मटीरियल है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ। एंड डोंट वेट फॉर थिंग्स टू हैपन, कोई चीज हो जाओगी ਇਹਦਾ इंतजार ना करो, चीजा कर दो, you know, make thing happens, don't wait for things to happen, make thing happens, चीजा ਨੂੰ करो ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਫੇਰ ਹੋਣੀਆਂ, इंतजार ना करते रहो। लेकिन ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ इंतजार ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੀਮਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਬਚਿਆ ਕੁਚਿਆ। तो ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੀਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡ੍ਰੀਮਸ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਿਸਟ ਆਫ ਨੇਮਸ, ਪਹਿਲਾ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਡਾਇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਸਕਦਾ, ਲਿਖ ਲਓ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਥਰੂਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਲਿਖ ਲਈਓ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਲਿਖਿਓ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕੀਪ ਯੂਰ ਡਾਇਰੀ ਵਿਦ ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰੱਖੋ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਯਾਰ ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖ ਲਓ। पूजा करते जी गुरु का नाम लेते हैं, सत्संग करते हैं, रहरास करते हैं, गुरबाणी पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है। सो लिखो, नामां दी सूची लिखो, इहदे नाल व्यापार होना। जदों भी ना याद आया पॉकेट डायरी के फटाफट ना, ठीक है। दुध पीन लगे ना याद आ गया, दुध का गिलास है तो ना लिख लो, ठंडा भी हो थोड़ी देर। द पॉइंट इज राइट डाउन द नेम्स, हमेशा ऑलवेज ये आप करना है। दूसरी गल, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, ओदा नामां चों हुण आपां नाम पिक करने हैं, जिद्दां इधर लिखे उन्होंने स्क्रूटनाइज कर लो, पहला मैं इन्हां नूं मिलना, पहला मैं इन्हां नूं मिलना, पहला वो तुसीं अपने हिसाब दे नाल एडजस्टमेंट्स कर सकदे हो, ठीक है। एंड उन्हां नूं आपां हुण बिजनेस प्लान दिखाउणा, बिजनेस प्लान दिखाउण वास्ते आपां अपॉइंटमेंट लैनी, मिलना, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। हुण तां किते जाण दी भी लोड़ नहीं, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ 1-on-1 ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੈਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਜੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੈਨਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿਨੇਸ਼ ਹੈ, ਰਾਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਹੈ, ਕਰਨ ਹੈ, ਕਿਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਹੈ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਬਸ ਯਾਰ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਐਕਸਾਈਟਡ, ਮੈਂ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਬਈ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਜ਼ੂਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਪ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਕਿ ਭਾਬੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ, ਉਦੋਂ ਦੱਸੂਗਾ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਇਤਨ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਡੋਂਟ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ 46,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੈਲਿੰਗ 'ਚ ਕਰਨਾ। ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ 46,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ WhatsApp ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆ। Amazon ਦੀ ਟੱਕਰ 'ਚ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੀ ਟੱਕਰ 'ਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਾਰਿਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ, ਹੈਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਉਹਨੇ ਰੋਲ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਜੀਓ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ CDMA ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਕੀ SR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਤੇ ਸੀ, ਸਪਾਈਸ ਵਾਲੇ ਰੋਲ ਤੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਭੜਥੂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ,
एक्साइटमेंट होनी चाहिए ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ पर गल ठीक भी है, गल थोड़ी कह रहे हो हाँ यार गल तो ठीक है, बस उसे विषय की गल करनी है। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ हॉट एक टॉपिक हैगा जिन्ना ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। यार अच्छा हाँ बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, मैं तो मजा आ गया मैं सुन के फ्यूचर कितना दा होन जा रहा ते मैं ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ। अच्छा ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ अच्छा हाँ आज ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ। ਟਾਕ ਟੂ ਪੀਪਲ ਐਵਰੀ ਡੇ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ, ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। फेसबुक ने 46,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता जियो च, क्यों? इसलिए दसो दसो लोगों को, शेयर द थिंग एंड फिक्स एन अपॉइंटमेंट। इदां दे होर भी तरीके हो सकते, तुहाडे कोल बहुत तरीके हो सकते। फाइंड आउट अपनी अपलाइन ना बैठो, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट करने दे तरीके तुहाडे किताबां दे विच लिखे होए, ਉਹ किताबां ਤੁਸੀਂ पढ़ सकते हो ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਲਨ ਪੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੈ। मतलब ਉਹਦਾ रिकॉर्डेड वर्जन भी हैगा, ऑडियो भी हैगी, या इस तरह की और किताबां भी हैगी। किस तरह कांटेक्ट करना, हाउ टू कांटेक्ट, देयर आर मेनी वेज, बट वो सारियां तरीकियां दे विच तुहाडी एक्साइटमेंट दा बहुत रोल है। जे ਅਸੀਂ डिप्रेस्ड है डरी जाने यार मैं तेरे नाल गल करदी सी, मैं करा के ना करा, मैं सोचदा फिर गल हो गई, फिर की होना? ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਜੇ ਬ੍ਰਿਜ ਕੁਮਾਰ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੈ, ਜੇ ਪਵਨ ਜੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਨੇ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੈ, ਜੇ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਕਸਾਈਟਡ ਨੇ, लाल जी मौर्य एक्साइटेड है, सूरज एक्साइटेड है, मैं सारे के नाम नहीं ले सकता, जितेंद्र कुमार एक्साइटेड है, जिन्ने के नाम नजर आ रहे मैं ले रहे, हरी शर्मा एक्साइटेड है। सो जेडे लोग एक्साइटेड हैगे आ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ, ਲੋਕ ਚਾਹਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੂਗਾ, ਇਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਮੱਛ ਮਰੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਸੋ ਸਟੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਦ ਬੈਸਟ ਐਰਾ ਟੁਡੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੇਪ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਰਾ ਖੁਜ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਥਾਟ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ એનર્ਜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਸੋਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਥਾਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਇਸ ਥਾਟ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਡਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੈ, 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਣਿਆ ਖਬਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਡੋਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੈਟ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਇਨ ਦੈਟ, ਬਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਵੇਲੇਬਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਗਰਮੱਛ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਲਾ, ਤੂੰ ਮਿਲ ਲਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ।
ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਰਸਨਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ 10 ਮਿੰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਵਾਈਆਂ ਆਏ ਫਲਾਣਾ। व्हाट इज दिस यार? कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई इमोशन नहीं, कोई कुछ नहीं। तेन पता अजकल बहुत माड़ा हाल है, डिप्रेशन हैगा, लोगों को बीमारियां चली जांदियां, कोरोना आ गया, साडे कोल कुछ चीज़ां हैगियां जिहड़ियां ओहदा तुसीं लाभ लै सकदे हो। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ यार भरा तेरे चल जा, मैं नहीं तेरे नाल गल कर सकदा, तू आप ही रोई जाना। की किसी ਨੂੰ शेयर करोगे, की किसी ਨੂੰ मोटिवेशन दोगे, की किसी ਨੂੰ हौसला देवांगे ਆਪਾਂ? जे ਆਪਾਂ ही ढिले हैं, कुछ भी नहीं दे सकते ना, जे है ही कुछ नहीं देना ही है। Give people courage, excitement. Give people, show people the dream, show the way. भाई इधर ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਆਪਾਂ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਆ। Stay ahead of people, stay excited ਕਿ ਕਮਾਲ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਸੋਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ 2-4 ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਖੁਸ਼ ਹੈ। नो, बहुत ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਚ, ਡ੍ਰੀਮ ਬਿਗ। ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ। ਕੰਟੈਕਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕੰਟੈਕਸਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੋਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੇ। ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ, ਸਾਡੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਿੱਟੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਆਓ, ਉਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਆਓ, ਉਸ ਫੀਲਿੰਗ, ਉਸ ਇਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਦਲ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। एवरीथिंग विल चेंज। उस कॉन्टेक्स्ट को अगे लेके आओ, उस इसलिए कहते लिस्ट बनाओ सुपनियां दी, उस कॉन्टेक्स्ट चो आओ, उथों वजो लोकां च कमाल होगी, कमाल। इनवाइट द पीपल एंड फिर उस तो बाद तीसरा, शो द प्लान या शेयर द पैशन। दोनों एक चीजा। उस पैशन नाल फिर प्लान दिखाओ। हुण दसो, जूम ते आ गए, ऐदा गड़का होना चाहिए आवाज विच। मैं नहीं कहना इन्नी जोर दी बोलण दी लोड़ है, लेकिन तुहाडी गल च वजन होना चाहिए, गल च एक्साइटमेंट। हुण उहनूं प्लान दिखाओ, हुण उहनूं सारी गल दसो भी मैं की तैनूं दसना चाहुंदा, की ई कॉमर्स है, की डायरेक्ट सेलिंग है, की फ्यूचर है, की हेल्थ है, एवरीथिंग। फिर उन्हें पूरी पिक्चर दिखाओ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਾਲ, 6 ਮਹੀਨੇ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਉੜੀ ਲਓ। ਉਸ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਨ ਦਿਖਾਓ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਗਰ ਫਿਰਨਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਦੋ ਇੱਕ ਨਾਗ ਆ, ਹੀਰੇ ਆ, ਇਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਛਾਣ ਲਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਹੀਰਾ ਦੇ ਦਊਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਛਾਣ ਲਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ, ਅਸਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਦੇ ਲਿਓ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਹੀਰੇ ਦੀ ਉਨੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਦੱਸੂਗਾ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਹੀਰੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੂਗਾ ਉਨੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਦੱਸੂਗਾ ਤੇ ਹੀਰਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ 10ਵਾਂ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵੀ ਹੀਰਾ ਨਕਲੀ ਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ 'ਚ ਗਿਆ,
मैं बड़े राजावां नूं मिलिया, उन्हां दे बड़े बड़े बुद्धिजीवी उन्हां दे सलाहकार हुंदे सीगे ते मैनूं कोई अज ताईं दस नहीं सकिया। मैं तुहानूं पहलां दस दवां ते मैनूं उम्मीद नहीं कि इत्थे भी मैनूं पता लगूगा ते मैं धन है मैनूं सारे राजिਆਂ ने दे के भेजिया ते सब जगह मैं जित के आया। हुण मैं तुहाडे दरबार च आया ਇਹ देखण भी इत्थे कोई बुद्धिजीवी हैगा। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਹੀਰਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਚ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ 2 ਹੀਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਲੋ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀਰੇ ਦੇਖੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਏ ਵੀ ਦੱਸੋ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਮਨਿਆਦੀ ਕਰਾਤੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸੂਗਾ ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਅਸਲੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਨਕਲੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੰਗੂਗਾ ਦਊਂਗਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਜੋ ਮੰਗੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਈ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਗਲਾ ਵੱਢ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਆਵੇ ਕੌਣ ਡਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲਿਆਓ ਦਰਬਾਰ ਚ ਲਿਆਓ, ਬੰਦਾ ਦਰਬਾਰ ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰਾ ਦਿਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਐਡੇ ਸਜਾਖੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ, ਐਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਐਡੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਪਾਰਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਧੁੱਪੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਹੀਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚ ਚਮਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਕਲੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਨੋਂ ਚਮਕ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਚਮਕੂ। ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਦੋਨੋਂ ਚਮਕ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀਰਾ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਚਮਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ ਸਾਹਮਣੇ। 10-15 ਮਿੰਟ ਉਹਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚ 15 ਮਿੰਟ ਪਏ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਲਿਆਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲਿਆਓ। ਹੀਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਅਸਲੀ ਆ ਨਕਲੀ ਆ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਹੀਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਅਸਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਕਲੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏਦਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਧੁੱਪ ਚ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕੱਚ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਆਬਸਟੈਕਲਸ ਐਂਡ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੀਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਟਿਮਿਸਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੀਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬਦਲਣੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਰਹਿ ਕੇ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਦ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਡਾਇਮੰਡਸ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਚ ਡਾਇਮੰਡ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਸ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਚ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੀਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੀਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਛਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਹੀਰੇ ਹਾਂ।
ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, शो द प्लान। एंड जदों तुसी बिजनेस प्लान दिखाना, इंफॉर्मेशन शेयर करनी, इमीडिएटली किसी ने डिसाइड नहीं करना कि भाई आपां बिजनेस करना कि नहीं करना। गिव हिम सम लिटरेचर, गिव हिम सम इंफॉर्मेशन, give him the website, give him some audio videos सुनन ਨੂੰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਅਪ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਲੋ ਅਪ। फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू, समय फिक्स करो। लीव हिम विद सम क्वेश्चन। सारा कुछ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਮਝਾਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਕ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਹੋਰ ਪੁੱਛ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਫॉलो ਅਪ ਬੁੱਕ ਕਰੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਨਾਲ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫॉलो ਅਪ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫॉलो ਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫॉलो ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੋਇਸਿਸ ਹੈ ਸਰ। ਪਹਿਲੀ ਚੋਇਸ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਗॉट ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈਗੇਸੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫॉलो ਅਪ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸਟਮਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੇਗਾ। ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਯੂਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰਸ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਬੇਸਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਟ ਆਫ ਨੇਮਸ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਢਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, मीटिंग फिक्स करनी, ठीक है, एंड देन शो द प्लान, बिजनेस प्लान शेयर करना, फॉलो अप करना एंड गेट हिम स्टार्टेड। लिस्ट चो नाम करना, कांटेक्ट करना, इनवाइट करना, बिजनेस प्लान दिखाना, फॉलो अप करना एंड शुरू कराना, लिस्ट चो नाम करना। आही 4 बेसिक्स ने जेडी सारी जिंदगी करनी है, पर करने किदां ने, दैट इज इंपॉर्टेंट। ਕਿਹੜੇ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਚ ਆਉਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਿਆਣਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਟੈਕਸਟ ਮੀਨਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਵੇਂ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਲਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕੁਛ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਵਾਂ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਮਲਟੀ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਮੇਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚੋਂ ਆਣਗੇ ਉਹ ਕਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਦ ਕੰਟੈਕਸਟ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, that is important। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਕਸਟ ਬਿਲਡ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਂਬੀਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਦ ਦਿਸ ਆਈ ਐਮ ਡਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। may God bless you।